A very good afternoon to all. Today, we have an eminent personality with us who is Sri Manoj Nambia. He is MBA in tourism from Pondicherry University and holds many certificates for completing tourism courses from IATA. He has 11 years of experience in many fields in tourism industry and 14 years of experience in academia as well. He worked as travel executive in India and abroad. He is a real traveler who exhibits his travel stories through his own YouTube channel. On behalf of all the participants who are here and the teaching fraternity and Kannur University, I extend a warm welcome to you, sir. Thank you, madam. Sir, you may start. Thank you. Sir, Yes. Can I start, madam? Hello. Sir. Is it okay? Can I start? Hello. Can you hear? Sir, it's audible. You can start. Yes. Now. Yes, please. Yes, please. I will start. Thank you for giving me an opportunity to, my experience, share my experience with your students in Manjeshwaram College. So this is wonderful. I want to be a good session to have focus on my, how to serve a travel customer. That is one of the topic I'm going to share here. So you all, you know that the difference of travel and tourism industry is totally, different from other industries. So serving a travel customer, how you have to be, that is the highlight of this session. Anyway, in my experience, I hope you can hear me. Is it okay? The voice is okay? Sir, it's clear now. It is clear, okay. So if there any problem in the voice or anything, please let me know. Anyway, because is it okay for me to tell everything in English or with with Malayalam also? What you prefer? You can use both Malayalam and English, sir. Oh, right. Go good. Anyway, so in the presentation, madam, given a chance to share my experience. That is basically I am in this field for the 24 years. So that is something good for you to, having such real experience to be shared. എന്താണ് നമ്മളെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി പഠിക്കുകയാണ് BTTM ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അറിയാം 3 വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. There is something you have a focus on what you want to be. But travel industry is something that is one of the largest industries in the world. There is no doubt in that. And going to be part of this industry is something, it is exciting. So why travel industry is different from other industries? So that is something we have to focus. So all other industries are not this much exciting. You know that. Travel industry in exciting business, exciting industry, exciting job. Something exciting. Exciting so when you are comparing with the other jobs, most of the other jobs or whatever is in the markets are either stereotypical or something boring. So here you can experience this travel jobs without any stereotypical experience. It is not a boring job because you are learning and learning. So every time, whenever you are interacting with the customers, you are learning something new. And also another thing is that when you are getting different types of customer every day. So it is not same types of customer you are not handling day by day. Like in banks and in software companies and wherever, you are doing the same sort of job day by day. Every day you are doing the same thing. You know what you are going to do every day. But here, while you are traveling, while you are going to a travel agency or in the whatever the places in this field,
you may be not having the awareness of who are the customers are going to come to you. So customers may be from different angles. As you know that travel industry is a broad industry with a lot of sectors under this. So major sectors are basically, you know, airlines, after that hotels and tour wholesalers. These are the three major sections in this industry. I mean, the airlines, hotels and tour wholesalers. So these all areas you are covering in this 3 years course. Of course, even I am also sometimes teaches this course. And also the Kannur University and whatever the universities in India is nowadays, they have totally changed their syllabus and everything they are included in this syllabus. But of course, you have a paper of customer relationship or customer service also. That is the fundamental of this course. So of course, by learning, by completing this course, you should have a thorough knowledge of how to handle your guests or the customers or the travelers in a very professional way, very, very professional way, not like that those other stores or here. So this industry is a totally different one. So you have to be very particular about focusing the customer needs. So one sentence I can tell you here, the travel professional's role is to satisfy customer needs. The travel professional's role is to satisfy customer needs so that the customer has a stress-free and positive travel experience. Travel professionals and customers in a satisfy not only satisfying, satisfaction you should you must excite them. They should be excited. Excite level. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ ചെറിയ കഴിവുകളോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ കോഴ്സും പഠിച്ചു, ട്രാവൽ പ്രൊഡക്ട്സും ജിയോഗ്രഫിയും അതും എയർലൈനും എയർപോർട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട കഴിവ് കൂടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഒരു കൃത്യതയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെ. സംതിങ് യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ നോളേജ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നോളേജ് ഹൗ ടു ഡെലിവർ ദ നോളേജ് എന്നാണ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ. ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെലിവർ ദ നോളേജ്. സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ the people, those who work in this travel and tourism industry should be high tech and high touch എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈ ടെക് ആയിരിക്കണം, ഹൈ ടച്ച് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പോലെയല്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി യു ഷുഡ് ബി ഹൈ ടെക് ആൻഡ് ഹൈ ടച്ച്. ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഹൈടെക് ഹൈ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഹൈടെക് മീൻസ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹൈ ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ്, ടെക്നോളജി നോളജ്. ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് നല്ല നോളജും നല്ല താല്പര്യവും നല്ല അറിവും വേണം. നല്ല ഒരു കഴിവ് അതിലേക്ക് ടെക്നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി, IT ഇതൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ടച്ചിങ്, ഹൈടെക് ആൻഡ് ഹൈ ടച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല, ഹൈടെക് ആൻഡ് ഹൈ ടച്ച്. ടച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇതിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദ നോളജ് യു ഹാവ്, യു ഷുഡ് ഡെലിവർ ദ നോളജ്, യു ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ നോളജ് ടു യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് in such a way so that then only you can make them permanent അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൈടെക്കും ഹൈ ടച്ചും, ഹൈ ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, ഹൈ ലെവൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് വെർബൽ, നോൺ വെർബൽ, വാട്ടെവർ. സോ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ കൂടുതലായി വരുന്നത്. അതിൽ എല്ലാതരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഘടകമാണ്. ഇഫ് യു നോ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് it is always better അല്ലെ. മൾട്ടിപ്പിൾ നോളജ് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ it is better for you to excel in this industry. പല ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അറിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇംഗ്ലീഷ് is something very essential, plus the local languages. So customers can come and ask whatever languages, but according to your knowledge of expertise in the language, you must understand and give the proper answer to your customers. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് വേണ്ടെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാം. ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഹൈടെക് ആയിരിക്കണം, ഹൈ ടച്ച് ആയിരിക്കണം, നല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വേണം, നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് വേണം. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല.
Computer skills എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം nowadays the latest trend in this travel and tourism industries, you should have the knowledge of social media marketing, that this everything. So a travel professional എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു knowledge മാത്രം പോരാ. You must have vast experience, vast knowledge of all other fields of business. You must have marketing knowledge, you must have sales, you should have customer service, പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും business development, accounting, finance, ഇതിലെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് വേണം. ബട്ട് യു ആർ സ്പെഷ്യലൈസിംഗ് ഇൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം പ്ലസ് അതർ അതർ നോളജ് ഓഫ് ഓൾ അതർ ടോപ്പിക്സ് ഓർ സബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടി കലർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കൃത്യതയോടെ കൂടി ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നാളെ ഒരു മാനേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഓൾ ഓർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദിസ്. ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം? പ്ലീസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ 1 മണിക്കൂർ സെഷനേ ഉള്ളൂ. ആ 1 മണിക്കൂറിൽ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ബിക്കോസ് ആസ് എ ട്രാവലർ, by traveling, yes, I almost traveled to 22 countries and almost most of the parts of India. So as a traveler, my experience I want to share with you. What types of customer service I used to get. Unfortunately, very bad in this industry. It means only very few companies or very few tour operators are providing the whatever the recommended standard by the IATA standard. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന IATA standard എന്നാണ്. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ IATA standard ഫോളോ ചെയ്യുന്ന travel tour companies are very few. First of all, they don't have proper personnel or staff, those who are qualified or those who have proper skills, or those who are formally educated in this travel and tourism industry. So, but you are all doing this course for 3 years, so you should have this finishing touches of whatever the learning academic experience is not enough here. So whatever you are learning in academic, you should പ്രായോഗികതയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോളജുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ശോഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ലൊരു സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആകണം. സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് എ ട്രാവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഒരു പാസഞ്ചർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ ക്രൂസ് കമ്പനിയിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെ റെന്റൽ കാർ കമ്പനിയിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെ ഹോട്ടൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിക്കോട്ടെ, wherever it is, everywhere they want you to have good skill in customer service. കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ, ഞാനിപ്പോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലിംഗ് സ്കിൽസും എല്ലാം വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ another important factor in this industry is, ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സിനിമയെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് പിടിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ. Here another important policy the IATA as well as the industry is focusing and stressing is save money, make money എന്നാണ്. ആരെ save money എന്ന് പറഞ്ഞാൽ save the money of customer and make your business എന്നാണ്. So you run the business by saving the money of the customers. So നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയോ ട്രാവലേഴ്സിനെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ജോബ്. While saving, you are saving their money and also you are getting your business. For example, if 1,000 rupees is the cost, if customer is directly getting from the website or anywhere, they have to pay 1,000 rupees. For example, if they come to you as a travel agency, you can get it for 800 rupees. So that you will sell 900 rupees to the customer and 100 rupees you are getting your profit. This is the way we should follow എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബിക്കോസ് കസ്റ്റമർ ഹാസ് ഇനഫ് ചോയ്സ്, ദേ ക്യാൻ ബൈ ഫ്രം എനിവെയർ, എനി ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ wherever. But why they come to you? If they want to come to you, they must have something special from you അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അവർക്ക് കിട്ടണം. What? Especially a good service, a good face-to-face interaction, and good price also. So, right? So, and also good knowledge. So they expect all these things from you: good knowledge, good consulting, and also good price, better than available in the market. So customers, usually the guests or whatever the travelers, they compare the price with all other agencies, all other websites, whatever online agencies, everywhere. And they come to you and you are able to close the same needs. You have the skill. Then you can understand that you have something special.
So a travel agent or travel consultant or travel executive, that is, you should be a specialist in, you must be a specialist. നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ, ട്രാവൽ ഇൻ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നോളജ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത്. സോ യു ആർ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിത്ത് അതർ നോളജ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ബട്ട് യു ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ പോരാ, ഇപ്പം പല ത്രെട്ടുകൾ വീടുണ്ട്, ത്രെട്ട് ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഹൗ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പൊ നിനക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകൾ ട്രാവൽ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ട്രാവൽ ഏജൻസ് ആർ, അല്ലെ, എന്താണ് ട്രാവൽ ഏജൻസ് ആർ നോട്ട് ഡൈയിങ്, ബട്ട് ദ വേ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഡൈയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാവൽ ഏജൻസ് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് മരിക്കുന്നത്? ദ വേ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ ബിസിനസ്. അവര് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് രീതികളാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് രീതികൾ നിങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഔട്ടായി പോകും. അപ്പൊ അതാണ്, ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പോലെയല്ല. So you have to be very particular about what is happening in the market, how the people are going, what is the trend in the market, what is traveling. And ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയും ഒരു ട്രേയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പം പല കമ്പനികളും ഇപ്പൊ സഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? പല ട്രാവൽ കമ്പനികളും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേർ ഡൂയിങ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ട്രാവൽ ഓൺലി. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ട്രാവൽ ആണ്. ദർ ഈസ് മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, മോർ ട്രാവലേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആർ ഫോർ ഔട്ട് ബൗണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ so many travel companies are specialized in outbound tourism. അപ്പൊ outbound tourism ഒക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവർക്ക് എല്ലാ മുട്ടയും ഒരു ട്രേലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി. അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല മാർക്കറ്റുകളും ചെയ്യണമെന്നാ പറയാ. ഇപ്പോ യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഡൊമസ്റ്റിക് എപ്പോഴും വേണം. ഡൊമസ്റ്റിക് ഈസ് സംതിങ് ഓൾവേസ് റിക്വയർ. സോ പിന്നെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻകമിങ് മാത്രം എടുക്കും, ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിലെ. സോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പല ത്രെട്ടുകൾ ഇതിനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി എ കസ്റ്റമർ ബേസ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻബൗണ്ട് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോക്കൽ ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വെറും ടിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ പാക്കേജോ മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ സെൽ എവറിഥിങ്. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ തിയേറ്റർ അല്ല, സിനിമാ തിയേറ്റർ അല്ല, നാടകത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ യു ക്യാൻ സെൽ, യു ക്യാൻ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഏരിയാസ്, വാട്ട് എവർ ദ സർവീസ്. അതിപ്പം പണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ സം 10-20 years ഇറ്റ് വാസ് ദ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ജോബ് വാസ് ഓൺലി ടു സെൽ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ്. പണ്ട് എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു 80% അവരുടെ വരുമാനം, എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് മാത്രം. പണ്ട് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ. അപ്പൊ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ് nowadays airlines are they stops giving commission. എയർലൈൻ ഒക്കെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് they are selling the destinations with a lower price. അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ പ്രൈസിലാണ് അവർ ടിക്കറ്റും ബാക്കി സെൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ they want to cut the commission to the travel agents. So ultimately, travel agents are not getting any commission, very rare, very few, or very less. Maybe some of the airlines are giving to the travel agents. So, but they are giving them the option to sell their products. So, Etihad, Emirates, or whatever airlines, they are giving travel agents, okay, you take our product, you sell, and you make money whatever you want. We don't give any money to you. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം, you can charge a fee. അപ്പൊ സർവീസ് ഫീസ്, സോ ഫീസ് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണ് ഇപ്പം വരുന്നത്, ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസ്. സോ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ സംഭവം പോയി, കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് സർവീസ് പോയി, ഇപ്പം ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആയി. ഫീ ബേസ്ഡ്, നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും വക്കീലുമാരൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ ഫീസ് വാങ്ങാം. ഒരു ടിക്കറ്റ് പോയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ഫീസ് മേടിക്കുന്നു, സർവീസിന് ഫീസ് മേടിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഫീസ് മേടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അക്ഷയയിലെല്ലാം പോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീസ് വാങ്ങും. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫീസ് മേടിക്കാം. ദാറ്റ് മേ ബി 100 rupees or maybe 50 rupees or maybe 20 rupees. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് 20 rupees ആണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 20 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 200 ടിക്കറ്റ് വിറ്റാൽ അത്രയും കാശായി. നമ്മൾ അധികം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് റെയിൽവേ. റെയിൽവേന്റെ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പലരും അതൊക്കെ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിയായി വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ത്രെട്ടുകളും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലേക്കും പുതിയ സംഭവങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം വാങ്ങണം, പക്ഷെ മാറണം.
പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് മാറിയാലും എങ്ങനെ മാറിയാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് വേണം. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ഗുഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ട്രാവൽസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസ് എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഐ ആം എ ക്ലയന്റ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 10 മേജർ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ്. ഈ 10 ട്രാവൽ ഏജൻസീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലയന്റാണ് ഞാൻ. എന്നെ ആരും ഇതുവരെ വിളിക്കാറോ ഒന്ന് ചോദിക്കാറോ ഒന്നുമില്ല. എന്തിന്? എന്തെങ്കിലും ടൂർ പാക്കേജ് വരുമ്പോ വല്ല മെയിൽ വരും, വല്ല മെസ്സേജ് വരും എന്നല്ലാതെ no one calls me personally whether sir you are interested in travel or whether you want to travel or you have any service requirement. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളും വിളിക്കുന്ന കാണാറില്ല. This is something happening mainly in Kerala only. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമർ സർവീസ് മീൻസ് you should have a constant touch with your customers all lifelong. Because കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിനിങ് ദ പ്രസന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളെ കീപ്പ് ചെയ്യലാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബൈ റീറ്റെയിനിങ് ദ കസ്റ്റമർ ബേസ്. ഇപ്പം ഉള്ള കസ്റ്റമറെ വിട്ടിട്ട് പുതിയ കസ്റ്റമറെ പിടിക്കാനല്ല. കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റീറ്റെയിൻ യുവർ കസ്റ്റമർ ബേസ്. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർമനന്റ്ലി? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ലോയൽ കസ്റ്റമർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും? സോ അതിന് എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ there are lot of policies and principles you have to follow. അതിൽ കുറെ സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, കുറെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റീവ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ? ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ? വെദർ യു ലവ് ട്രാവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ? സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ? സഞ്ചരിക്കുന്നവരോട് കഥകൾ പറയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സ്റ്റോറികളൊക്കെ പറയും, അവർക്ക് മുഖം തിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുഖം തിരിച്ചാൽ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കസ്റ്റമർ വിൽ കം ആൻഡ് ടെൽ എവറിഥിങ്. സോ യു ഷുഡ് ലിസൺ എല്ലാം കേൾക്കണം. അല്ല ഡോക്ടർമാരെ പോലെ ആയി പോരാ. ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നമുക്ക് മരുന്ന് തരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ മരുന്ന് എഴുതും, അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ എവറിഥിങ് ഫ്രം യുവർ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുക. എല്ലാം കേൾക്കുക. അത് എങ്ങനെ, ഹൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു. അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ്? അവർക്ക് പലതും ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ. അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. So they may be having several expectations. So they want to come and tell you, but they may be not knowing some of the other things. It is your responsibility to ask the proper questions to understand their requirements. കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് യു കനോട്ട് വേസ്റ്റ് their time and your time. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഥ പറയാനല്ലേ. പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പല കോൾ വരും, പല മെയിൽ വരും. സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി വിജിലന്റ് ഇൻ ഓൾ ദീസ്. രാവിലെ ഒരു 24 hours ബിസിനസ് ആണിത്. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് 24 hours ബിസിനസ്. രാത്രിയാണ്, വൈകുന്നേരമായി, 9 മണിയായി, 5 മണിയായി, രാവിലെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കസ്റ്റമർ ക്യാൻ കോൾ യു അറ്റ് എനി ടൈം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു, സർക്കാർ ജോലി പോലെ വീട് പോയി എന്റെ ബെല്ലടിച്ചു, ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ there is a great demand for such people in the market. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എന്റെ 2-3 കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എവിടെയും ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജോലി കിട്ടിയവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? ബിക്കോസ് they have the knowledge, they have the skills, അല്ലെ? കിട്ടി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇക്കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും മോശമായി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ചിലരൊക്കെ പരിഭവിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ തകർന്നു പോയി. ഒരിക്കലില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഓൾവേസ് സേഫ്. നമ്മളാണ് അതിന്റെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഉണ്ട്. സോ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നൗഡേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ കം ഡൗൺ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൗൺസ് ബാക്ക്, അല്ലെ? തിരിച്ച് അത് അടിച്ച് ഉയർന്നു വരും. ഇതൊക്കെ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ടോ? ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ട്രാവൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകമേ യു കനോട്ട് ഇമാജിൻ എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് ട്രാവൽ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ ലക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ വാസ് ഓൾസോ, ഞാൻ തന്നെ പണ്ട് മാനേജ്മെന്റും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇതൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു, സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നൗ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ഇൻ സെർവിങ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി. അത് ട്രാവലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, സഞ്ചാരം ആയിക്കോട്ടെ, സഞ്ചാരം പഠിപ്പിക്കലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് എയർലൈൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബോറിംഗ്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ബോറിംഗ് ടോപ്പിക് അല്ല. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നറിയാം, അല്ലെ?
സോ ഹൗ യു ആർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്താണ്? സെർവിങ് ദ ട്രാവൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അവർ വാട്ട് ദേ എക്സ്പെക്ട്, ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, ഹൗ ടു അക്നോളജ് എ കസ്റ്റമർ, അല്ലെ, ഹൗ ടു ഗ്രീറ്റ് എ കസ്റ്റമർ, ഹൗ വെൽ യു ആർ ഗ്രൂംഡ്, ഹൗ ടു മേക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഹൗ ആർ ഡ്രസ്ഡ്, അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരെ ഇഷ്ടം, അവരെ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളെ പെരുമാറ്റങ്ങളും നമ്മളെ രീതികളും നമ്മളെ ഡ്രസ്സിങ്ങും നമ്മളെ എല്ലാ തരം പെരുമാറ്റങ്ങളും. ബിക്കോസ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല, ലോകമേ ഇല്ല എന്നാണ് സംഭവം, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല പെരുമാറ്റം, പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹൈടെക് സ്കിൽസ് വേണം, പൊളൈറ്റ്നെസ്, പേഷ്യൻസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. പൊളൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാന്യതമായിട്ട്, അല്ലെ, വളരെ മാന്യമായിട്ടും വളരെ പക്വതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കഴിവ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിക്കും, കുറെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശീലിക്കും. പിന്നെ പേഷ്യൻസ്, ക്ഷമ, പിന്നെ നല്ല ലിസണിങ് സ്കിൽസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസണിങ് ആണ്. ലിസണിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്പീക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷാണ്, കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും, കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും പറയാം, ഹിന്ദിയും പറയാം, എന്തും പറയാം. അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ധൈര്യം, എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കോൺഫിഡൻസ് എവിടുന്ന വരിക? ഹൗ യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ കോൺഫിഡൻസ്? ഫ്രം നോളേജ്. നോളേജ് ഇല്ലാത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തിനും അത് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് പറയാം, നോ പറയാം, ഇതിനൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ട്. അതാണ് നോളേജ്. അപ്പൊ നോളേജ് വരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നോളേജ് വെറുതെ ആണോ? നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലെ ഈ കോളേജിലെ കുറെ പുസ്തകം പഠിച്ചാലും ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോളേജ് ആയോ? നെവർ, ഒരിക്കലും അല്ല. സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും അല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയാണോ? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ല. യു ആർ ലേണിംഗ്. നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ലൈഫ് പഠിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് എവർ യു ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ 3 years ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. അല്ലാതെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ ബുക്കെല്ലാം വായിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷ ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാം പാസ്സാവും. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ബി വെരി പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മളതായ രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നാളെ ധൈര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വൈഡ്, അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയും എയർലൈൻസിലാണ് നല്ലതാണെന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും എയർപോർട്ട് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും ഐ ആം റിക്കമെൻഡിങ് ഫോർ യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ലേൺ. എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്? എവിടെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വലിയൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലോ ചെറിയ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലോ ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് എയർപോർട്ടിലോ എയർലൈനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യും. യു ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ജോബ് എവറി ഡേ. എല്ലാവരും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു, ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ആളെ കയറ്റി കൊടുത്തു, കുറെ ആൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു, കുറെ ആളെ കാണുന്നു, കുറെ ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല ട്രാവൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒരു ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തോമസ് കുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ. ഇപ്പൊ കോക്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. തോമസ് കുക്ക് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ട്രാവൽ കമ്പനി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ട്രാവൽ കമ്പനി ഉണ്ട്, ചെറിയ ട്രാവൽ കമ്പനി ഉണ്ട്, ചെറിയ വില, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, മീഡിയം സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ഉള്ളത് സ്മോൾ സ്കെയിലാണ്. ഇവർ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഓർ സ്മോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് കമ്പനികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. Anyway, another advantage of travel by doing this course, you can work near to your home, or you can work near to a city, or you can work abroad, you can work anywhere in the world, because it's an international topic. ഈ നമ്മളെ BTTML എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതില് ഇന്റർനാഷണലും വരുന്നുണ്ട്, നാഷണലും വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. 3 വർഷമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അയാട്ടെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ 1 വർഷം പഠിക്കുന്നു, അല്ലേ. പക്ഷെ അതില് ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാനം കുറെ കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ബിസിനസ് പോലെ ട്രാവൽ ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു BCom പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും അവിടുത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചാലും, ട്രാവൽ ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ GMT പഠിച്ചാലും ഇതൊക്കെ
ദീസ് ആർ ഓൾ സിമിലർ എവരിവെയർ, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ പറ്റി കുറേയും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ട്രാവൽ ഇതും പഠിക്കും അതും പഠിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ പഠിക്കും, എത്രമാത്രം പഠിക്കുന്നത് വാട്ടവർ അല്ലേ. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയാം. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദ ലേണിംഗ്, യു മസ്റ്റ് ലേൺ. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല എവിടെയും. ബിക്കോസ് കസ്റ്റമർ വരുന്നു, ഒരു പുതിയ സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നാളെ പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ വരുന്നു, അവർ വേറെ സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നു. സോ എവറി ഡേ യു ആർ ലേണിംഗ് ന്യൂ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, ന്യൂ എയർലൈൻസ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ. ഇപ്പം ദുബായിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പം കുറച്ചും എന്നെ വിളിച്ചു, സാർ ഞാൻ ദുബായി പോവാണ്. എന്താണ് ദുബായി പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ അവിടെ 3 മാസത്തെ വിസക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹി ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. 19 വയസ്സായി. അയാട്ടൻ 2 കോഴ്സ് പഠിച്ചു, കുറെ ട്രാവൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, കൺസൾട്ടന്റ് പഠിച്ചു, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമയത്ത് അതിലെടുക്കുന്ന രോഗമൊക്കെ വന്ന് കുറച്ചു കാലം ഹോൾഡ് ആയി പോയി. സോ നൗ ഹി ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ടു ദുബായ്. വൈ? ദുബായ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹബ് അല്ലെ, വലിയ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹബ് സിറ്റിയാണ്. അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഗലോർ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. ഒന്നുമില്ല. ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആവശ്യം, അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ചെന്നെത്തും കറക്റ്റായിട്ട്. അതിന് നമ്മളെ ധൈര്യം കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണയില്ല, എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലിയുണ്ട്. ജോലിയില്ലാന്നില്ല, ജോലിയില്ലാന്ന് എവിടെ പോയി ജോലിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തുണ്ട്. ഈ തള്ളിപ്പോയത് നമ്മൾ ഈ പലർക്കും ജോലി പോയി എന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ല. ഈ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവരും അധികം ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്തവരും സ്കില്ലില്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇക്കാലത്ത് അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഇനി ജോലി ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ എല്ലാവരെ പോലെ ആയാൽ പോരാ. വി ഷുഡ് ബി എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ, ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാം. ക്രിയാത്മകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളുന്ന ഇൻബോൺ ആണ്. അത് ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കഴിവുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് നന്നായി പെരുമാറേണ്ട ഒരു കഴിവുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് വളരെ ക്ലീൻ നീറ്റ് ആയിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ, ചിലർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിൻസ് എന്നാണ് പറയുക. ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ആദ്യം വിജയിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെല്ലാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് എനിവേ കസ്റ്റമർ സർവീസിന് ഇതൊക്കെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര സമയമുള്ളൂ, 1 hour ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 3 പോയിന്റുകൾ, കുറച്ചുകൂടി പോയിന്റുകൾ പറയാം. കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം. കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ കേട്ടോ. കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് there are 3 things together അല്ലെ. ഞാനത് 3 ഘടകങ്ങൾ എന്തെന്നാ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ്. കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു സംശയമില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേണം. ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്താ ആയിരിക്കും? നിങ്ങളൊക്കെ പലരും പറയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിയാണ്. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജിയോഗ്രഫിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ട്രാവൽ ഉള്ളൂ. സ്ഥലങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ വണ്ടിയും ബസ്സും പ്ലെയിനും എല്ലാം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നോളജും അല്ലെ, സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി, അല്ലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജിയോഗ്രഫി, കൾച്ചറൽ ജിയോഗ്രഫി, 3 ജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിൽ പലരും നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറും സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നോ. അല്ല, ഒരിക്കലല്ല. ജിയോഗ്രഫി കൺസിസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് മാസസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, കോണ്ടിനെന്റ്സും കൺട്രീസും ഓഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻസും റിവറും സീസും ഇങ്ങനെയുള്ള സകല ബോഡീസും വരും. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇക്കാലത്ത് സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? ബീച്ചസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സീ ഓർ റിവർ അല്ലെ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബീച്ചസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71% ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഓർ എർത്ത് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ വാട്ടർ. അപ്പം വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടൂറിസത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരും. രാജ്യങ്ങള്, കോണ്ടിനെന്റ്സ്, കൺട്രീസ്, ക്യാപിറ്റൽ, കൾച്ചർ, അതിൽ ലാംഗ്വേജ്, കറൻസി, പിന്നെ അവിടുത്തെ വാട്ടവർ അല്ലെ, എന്തൊക്കെ വരും എല്ലാം ഇതിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആണ്. സോ ട്രാവൽ ജോബ്സ് ആർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You will be taking more and more interest.
So your knowledge is day by day it is increasing. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, കസ്റ്റമർക്ക് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചൂടെ? ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് എന്തും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. മറ്റുള്ള കട പോലെയല്ല. They can ask a way, they can ask the country, they can ask the currency, they can ask about an animal, എന്ത് പഠിക്കും നിങ്ങളോട്, they can ask about a food. So these are all our topic. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതോട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഇപ്പൊ നാളെ കസ്റ്റമർ somebody is coming to you and ask for the way, how to go to that bank or how to go to that beach എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ how you handle them. ഒരു ബീച്ചിൽ ഒരാൾ പോകാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ബീച്ചിൽ വഴി ചോദിക്കാൻ വന്നവരായിരിക്കും നാളെ നിങ്ങളെ കസ്റ്റമർ ആകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതൊരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അവര് ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അക്നോളജ് ചെയ്ത് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവര് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും. അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ. സോ ദേ ക്യാൻ റിക്വയർമെന്റിന് വന്നതായിരിക്കാം, ഇന്ന് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കാം, നാളെ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വരും. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു കളക്ട് ദെയർ ഇൻഫർമേഷൻ. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് മേടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദോസ് ഹു കോൾസ് യു, നിങ്ങളെ ട്രാവൽസിൽ പലരും വിളിക്കും, എന്താണ് ഫെയർ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ എത്ര മണിക്കാണ്, ഇങ്ങനെ എത്രയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും. ഒരു 100 കോള് ഡെയിലി വരും. ആ 100 കോളിൽ ഒരു 10 പേരെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വരും. പക്ഷെ ബാക്കി 100 പേരെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മേടിക്കാം. യു ക്യാൻ കളക്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സംഭവമല്ലേ? ഡാറ്റ ഈസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെടുത്ത് എല്ലാ കോളുകളും നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെ നോട്ട് ചെയ്യണം, എഴുതി വെക്കണം. അവരെ പേര് വാങ്ങാം. അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മെയിൽ അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് മെസ്സേജ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ ബേസ് അല്ലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ പെർമനന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹൗ ടു റീറ്റെയിൻ ദ പെർമനന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. പെർമനന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുക? അവരെ ബർത്ത്ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ കമ്പനി, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യം അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ ബാങ്കിന്നോ മറ്റോ nowadays I can see some banks are calling. ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമറൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെ ഒരു കോൾ വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം നടക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജ് തരാമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വർഷം തരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറി കൊണ്ട് തരാമെന്നോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആൾക്കാർ ചെയ്യാറില്ല. ദിസ് ആർ ഓൾ മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് തോന്നണം. അതർവൈസ് അവർക്ക് വേറെ എവിടെയും പോയിക്കൂടെ? നിങ്ങളുടെ തന്നെ വരണമെന്നുണ്ടോ? So there is something very essential to retain the customer. That means you have to be very particular about understanding them, and you have to keep in touch with them regularly. ഒരിടക്ക് ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോ, ഒരു 4 മാസം കൂടുമ്പോ വിളിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നവരൊന്നും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി. ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 3: ഫിസിക്കൽ, പിന്നെ കൾച്ചറൽ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജിയോഗ്രഫി, പിന്നെ ഫെയർ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെയുണ്ട്, അല്ലെ? ഫെയർ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും വേറെയുണ്ട്. അപ്പോ ഫെയർ ജിയോഗ്രഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എയർലൈന് അവരെ ഫെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജിയോഗ്രഫിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. എയർലൈൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ചേഞ്ച് ദെയർ ജിയോഗ്രഫി ഓൺലി ഫോർ ദ ഫെയർ ബേ. ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറില്ല. പക്ഷെ ഫെയർ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ മൊറോക്കോനെ യൂറോപ്പിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഫെയർ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിന്, ടുണീഷ്യനൊക്കെ യൂറോപ്പിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചില രാജ്യങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെടുത്തി, ഈജിപ്തിനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദർ ആർ സം ഡിഫറൻസ് ദെയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോർ ദ എയർ ഫെയർ കാൽക്കുലേഷൻ. അയാട്ടയാണ് എയർ ഫെയർ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അയാട്ടയുടെ കോഴ്സിന്റെ കോട്ടിലെ പ്രത്യേകത, അയാട്ട ഈസ് ദ ബോഡി. They are governing, or they are maintaining, or they are representing or leading the airlines. ലോകത്തിലെ 100-300ഓളം ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസുകളൊക്കെ അവരാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ അണ്ടറിലാണ് അവരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അവരാണ് അവരെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും സംവിധാനങ്ങളും അവരെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എയർപോർട്ട് കോഡ് വരെ അയാട്ട കോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എയർലൈൻ കോഡ് അയാട്ട കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അയാട്ട ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ബോഡിയാണ്, ലോബിയിങ് ബോഡിയാണ്, ബേസിക്കലി ടു റെപ്രസെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ്. അല്ലെ, ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാട്ട എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ കാനഡയിൽ. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല ജിയോഗ്രഫി. അപ്പൊ ജിയോഗ്രഫി നോളജ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അറ്റ്ലസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ പലരും വാങ്ങുന്നത് കാണാറില്ല. അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡെയിലി അറ്റ്ലസ് വേണം.
എന്ത് സബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്ലാൻഡ് ആവുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് പറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മതി എന്ന് കുറച്ചാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നോളേജ്. നിങ്ങൾ ഇത്ര വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഒരു അറ്റ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ വെബിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടും, ഇങ്ങോട്ട് അതൊന്നും കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അറ്റ്ലസ് തന്നെ വേണം. നല്ല അത് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 400 റുപ്പീസിന്റെ. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ അതില് അറൌണ്ട് എത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ളത്? അറൌണ്ട് 200 കൺട്രീസ് അല്ലേ? 200ഓളം രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 200ഓളം രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഷയും അതിന്റെ കറൻസിയും അതിന്റെ ഫ്ലാഗും അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിമും എല്ലാം അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിഷർ ഒരു ബുക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഫ്ലാഗും അവിടുത്തെ കറൻസിയും ഭാഷയും ഒന്നും അങ്ങനെ എഴുതിയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഈ സാധനം തന്നെ വാങ്ങണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള there is something very particular about atlas for learning geography. Physical geography പഠിക്കാൻ basically we must have an atlas every time in your hand. ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കുട്ടികളെ അടുത്ത് എപ്പോഴും മുമ്പിൽ വേണ്ടത് അറ്റ്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, വെബ് ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എല്ലായ്പ്പോഴൊന്നും ഫലിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി, കേരളത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, കണ്ണൂരിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, കാസർഗോഡിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, മംഗലാപുരത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, കുറെ യാത്ര ചെയ്യും, കുറെ പഠിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടൂർ പോവും. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ നമ്മളെ ലൈഫ് പഠിക്കാനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ 10-50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നാളെ ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20-25 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവലിംഗ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ബിക്കോസ് യു മേ ബി എ ടൂർ മാനേജർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഗൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ്, ഫ്രീ ചാൻസ് ടു ഗോ ടു സെവറൽ പ്ലേസസ് വിത്തൗട്ട് സ്പെൻഡിങ് എനി മണി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കിട്ടുമോ? നൺ ഓഫ് ദ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഓഫറിംഗ് സച്ച് തിങ്സ്. So you have the plenty of opportunities you are getting to travel free. പല കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഓഫറിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ബോണസ് ഓർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി പീപ്പിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ ടോട്ടലി ചേഞ്ചിങ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആവുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ നോളേജ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. എന്ത് പത്രം വായിക്കണം, TV കാണണം, ഇതിലൊക്കെ പലതും നടക്കുന്ന കാണാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു, ലേഡീസ് ആണ് പറത്തിയത്. അത് നോർത്ത് പോളിലൂടെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പോയത്. അത് വേറെ ഒരു എയർലൈനും അത് പോയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വാർത്തയായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മോശമല്ലേ? ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം പഠിക്കുന്നത് നമ്മളറിയാം. നേരെ അപ്പുറത്തെ കടയിലുള്ള അയാൾക്കറിയാം, നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മോശമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളാണ്, TV വരുന്ന വാർത്തകളാണ്. അപ്പൊ അപ് ടു ഡേറ്റ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ ബുക്കും എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ. ഡെയിലി യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, 1 or 2 ന്യൂസ് പേപ്പർ വളരെ കൃത്യമായി വായിക്കണം. അതുകൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പർ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡയറക്ട്ലി ടു യു വിത്തൗട്ട് വെയിറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പലതും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആർക്കറിയാം? ഒന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ പേരെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വളരെ കുറച്ച് പേര്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കും, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയില്ല ചിലപ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ നമ്മളെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈജിപ്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഈജിപ്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ഈജിപ്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് അവർ. ഈജിപ്ത് വലിയൊരു ട്രഷറാണ്, കൾച്ചറിന്റെ ട്രഷറാണ് അല്ലെ, വളരെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഞാനും പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കാണാൻ ഒരു സമയം, ഒരു മാസമൊന്നും അല്ല, മാസങ്ങൾ എടുക്കും പലതും കാണാൻ. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഫറോമാരെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്, പല പിക്ചറും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ടൂറിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാർ പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈജിപ്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലതും പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരണ്ടെങ്കിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്. ഒന്ന്, നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം അല്ലെ, സിവിൽ അൺറസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ 2 ബോഡി ഗാർഡ് ഫുൾ AK-47 തോക്കളിലെടുത്ത് മുമ്പിലും ബാക്കിലും ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അത്ര പേടിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭരണമില്ല, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭരണമില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലൊന്നും അതല്ല പ്രശ്നം. പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ അതുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈജിപ്ത് വാസ് എ മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക അല്ലേ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു
ഈജിപ്ത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോട്സ്വാനയെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്കെന്തോ നമ്മളിത് പഠിച്ചു അല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ ഈ പഠിക്കുന്ന 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പഠിക്കലല്ല, നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി പല ചിന്തകളും പോകണം. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്. അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഏതൊക്കെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ എന്തെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറ്റി ടേക്ക് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ടേക്ക് ദാറ്റ്, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പലതും കാര്യങ്ങളും, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോട്സ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം അല്ലെ, ബോട്സ്വാന ഇസ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി. എന്താ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിഫന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. 100,000 എലിഫന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു ചെറിയ രാജ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പലതും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കിച്ചിട്ട് നാളെ ആള് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം, നമുക്ക് ബോട്സ്വാനയിൽ പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ബട്ട് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ഹാവ് സം നോളജ് അബൌട്ട് ദ ജോഗ്രഫി അല്ലെ. ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം, ഏഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം, യൂറോപ്പിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പറ്റി അറിയണം. യു നോ ദാറ്റ് യൂറോപ്പ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. യൂറോപ്പ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാവരും. അതിൽ ഏറ്റവും വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂറോപ്പ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം യൂറോപ്പാണ്. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത പുതിയ എമർജിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏഷ്യയാണ്. ഏഷ്യയിലേക്കാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയും ചൈനയൊക്കെ. അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഫ്രാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്. ഫ്രാൻസ് എന്താണ് ഫ്രാൻസിലുള്ളത്? ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. അവിടെ ഒരു 3-4 അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സിറ്റി ഓഫ് അല്ലെ ഫാഷന്റെ സിറ്റിയാണ്, സിറ്റി ഓഫ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ അവിടെ പോകുന്നത്. അതിനൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, ഒരു ഈഫൽ ടവർ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ 3-4 കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് പറയാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ 10 ഇരട്ടി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 10 ഇരട്ടി 100 ഇരട്ടി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ? നമ്മളെ കുറെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയി കാണാനില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക. 5-6 ദിവസത്തെ പാക്കേജേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വാൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 3-4 സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ അതല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ മന്ത്സ് അല്ലെ, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ മാസങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5-6 മാസം തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും 5 ദിവസത്തെ ടൂറിന് വരുമോ? ഒരിക്കലില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ 5 ദിവസത്തെ ടൂറിനൊന്നും ഒരാളും കൊണ്ടുവരില്ല. പക്ഷെ ചൈനയിലേക്ക് 5 ദിവസത്തെ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, റഷ്യയിലേക്ക് 5 ദിവസത്തെ ടൂറാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് 5 ദിവസത്തെ ടൂറിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് മണ്ടത്തരായിരിക്കും. കാരണം 5 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു സിറ്റി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി സം പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അത്രേ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫി, നല്ല ജിയോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സിറ്റികളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലുകളും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ ഭാഷയും അവിടുത്തെ കറൻസിയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കറൻസി എന്ന് ഇപ്പൊ അറിയാമെന്നുള്ള വളരെ ചുരുക്കം കറൻസികളെ നമുക്കറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യന്റെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി ആദ്യം പഠിക്കുക, ഏഷ്യയിലെ കറൻസി പഠിക്കുക, പിന്നെ അടുത്ത് യൂറോപ്പിൽ നോക്കുക. യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി അറിയാം, അത് പല രാജ്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല, ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളൂ. പഠിക്കലൊന്നും ഇല്ല, ഇതെല്ലാം ട്രെയിനിങ് ആണ്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, അത് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ബൈ യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹിയർ. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഈസ് മോർ റെലവന്റ് ഹിയർ. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചോ? യു ക്യാൻ ബൈഹാർട്ട് ഓൺലി ദ കോഡ്സ്, സിറ്റി കോഡ്സ്, എയർലൈൻ കോഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഓൾ അതർ തിങ്സ് ആർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ജോഗ്രഫി നോളജ് പറഞ്ഞു, സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം. ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം വന്നു, അതിൽ അട്രാക്ഷൻസും വന്നു, യുനെസ്കോ സൈറ്റും വന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ യുനെസ്കോ സൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-38 യുനെസ്കോ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഇറ്റലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുനെസ്കോ സൈറ്റ്സ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല. ബട്ട് യു വിൽ ഗ്രാജുവലി ലേൺ ഓൾ ദീസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസീവ് ടോപ്പിക്. വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, വലിയൊരു സബ്ജക്ട്, ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സബ്ജക്റ്റുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇപ്പൊ നെറ്റിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പോയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്ന് ഹോട്ടലിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അവിടുന്ന് ഒക്കെ സകല ചോദ്യങ്ങളും വരും. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ the main duty of or main function of customer service is retaining customer. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാണ്ട് കസ്റ്റമറെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാക്കലല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ്. സോ റീറ്റെയിനിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ബേസ്, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നോളജ് വേണം, നല്ല ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് വേണം. ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ്, പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് വേണം, പിന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. there are 3 things: ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. അപ്പൊ 3, പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് വന്നു, ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞു, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് 3 കൂടി കണക്ട് ആയാലും മാത്രമേ
നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസിന് ശരിക്കും സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല. എല്ലാം കൂടി ചക്രങ്ങൾ ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചക്രം തിരിയും. So something very important here. So to deliver a good service, you should have high level product knowledge, high level operational skills. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് നോളേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോഗ്രഫി അറിയാം, നല്ല ഐറ്റ്നറി അറിയാം, പക്ഷെ ഐറ്റ്നറി കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ പോയില്ലേ കാര്യം. ഇനി ഐറ്റ്നറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, പിന്നെ അത് പോയില്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതെങ്ങനെ ജനങ്ങളെ എല്ലാ കസ്റ്റമർ 40 കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 40 പേരിൽ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൃത്യമായി ടൂർ പോയി അവരെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ 3 കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജും വേണം, ഓപ്പറേഷൻ സ്കിൽസും വേണം, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്. ഓൾ ദീസ് 3 മേജർ എലിമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ പ്രോപ്പർ സർവീസ്, പ്രോപ്പർ കസ്റ്റമർ സർവീസ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പറയാം പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. എന്താ പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ട്രാവൽ പ്രൊഫഷണൽ മസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓഫറിംഗ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കാർ മേടിക്കാൻ പോയാൽ കാറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങളോട് കാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ 10 കാര്യം ചോദിച്ചാൽ 10 കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? 10 അല്ലെങ്കിലും ഒരു 5 പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ വന്നൊരു ക്രൂസിനെ പറ്റി, റോയൽ കരീബിയൻ ക്രൂസിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടുന്നാ പോകേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് another thing is there. നിങ്ങൾ നാളെ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 100 സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സംതിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ ഈസ് you have confidence, you have the knowledge, which area you have the good knowledge, you are going to sell that product. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാളെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂർ പാക്കേജ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ? ഹി സെൽസ് ഓൺലി സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ ആൻഡ് തായ്ലാൻഡ് ബിക്കോസ് he has set up there. He has good knowledge there. He don't want to sell other products. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും he don't want to sell other destinations. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഈ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദീസ് 3 areas. അതുപോലെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലെല്ലാം മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അതല്ല, ചിലരൊക്കെ തോമസ് കുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. USA ഇപ്പം പലരും ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിസേന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് മാക്സിമം ഒരു ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ വിസയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ ഓവർസീസ്, ഐ ഫസ്റ്റ് ആസ്ക് ദി വിസ കണ്ടീഷൻസ്. വലിയ വിസ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്, എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട്? Because we are spending our money, we don't want to learn behind somebody for visa and other things. അതൊന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദോസ് ഹു റിയലി വാണ്ട് അസ്, അല്ല ആരാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ പോവാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ അവരോട് പറയണം. വിസേന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വിസ വേഗം കിട്ടുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ ട്രാവലിംഗ് ടു റഷ്യ ഈസിലി. റഷ്യയിലൊക്കെ യു സിംപ്ലി ഗീവ് ദ പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ 1 week വിസ വെരി ഈസിലി അല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നോക്കിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയൊക്കെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഷെൻഗനും അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു മീറ്റിംഗും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിടും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിസ നോളജും വേണം, പാസ്പോർട്ട് നോളജും വേണം, കൺട്രീന്റെ നോളജും വേണം, അവിടുത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അറിയണം, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അറിയണം. And another important factor for traveling, most important, ആദ്യം ഒരാള് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കുക. ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വി കാൻ ഡിസ്കസ് ഈസ് ക്ലൈമറ്റ്. ഇപ്പൊ കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ഇപ്പം ടൂർ പാക്കേജ് തുടങ്ങി, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനും പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്താണ് ഫെബ്രുവരി തൊട്ടിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് മോർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബെറ്റർ, നോട്ട് ഹെവി വിന്റർ ഈസ് ഫിനിഷ്. അപ്പോ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയി, കാശ്മീരിലൊക്കെ പോകേണ്ട സമയമായി, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പോകേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ടർ. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐറ്റിനറി ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് അല്ലെ, അത് എങ്ങനെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് ആക്കി മാറ്റാം, ആ ടൂർ പാക്കേജ് എങ്ങനെ സെല് ചെയ്യാം ആളുകളിലേക്ക്, അവരെ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആക്കി കൊണ്ടുവരും, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. 40 ആളെ കൊണ്ടുപോയി, 40 ആളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും നാളെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാനിവിടെ കുമരകത്തെ ടൂറിന് പോയി, എന്റെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടുപോയി, 40 പേരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയി. അപ്പൊ 40 ആളും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ അവർ 40 ആളും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വെഡിങ് വരാം, നമ്മളും വരാൻ തയ്യാറാണ്. ബിക്കോസ് he makes the tour, the person who is executing, everything he is handling. Formalizing the tour,
മാനേജിങ് ദ ടൂർ, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് അല്ലെ, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ആളെയും കൂട്ടി വരുന്നു, അയാൾ തന്നെ പോയി ആളെയും കൂട്ടി വരുന്നു, എല്ലാവരും വളരെ ചെറിയ മൈനർ പ്രോബ്ലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിപ്പോ വലിയ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാണെന്നല്ലാത്തത് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് കുറെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പഠിപ്പെല്ലാം വേണം, പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടും കൂടിയും നമ്മളെ ഡിഗ്രിയും PGയും PhD എല്ലാം എടുത്തോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ശോഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇൻ ദ എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിലും വേണം, എയർലൈൻ ആണെങ്കിലും വേണം, ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. എയർലൈനിൽ വേണ്ട കസ്റ്റമർ സർവീസ് വേണം, ബിക്കോസ് നാളെ നിങ്ങൾ PGSA പാസഞ്ചർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് എയർപോർട്ട് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. എയർപോർട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസഞ്ചർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഇൻ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ റാമ്പ് സർവീസ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലി. അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ 2 കാറ്റഗറിയാണ്. എത്രയോ പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ ഗസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ട്രാവലേഴ്സ് വരുമ്പോ അവർക്ക് പലരും ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്നോടൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ആരും ചെയ്യാറുണ്ട് കാണാറില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം, ഹലോ സാർ പറയണം, അല്ലെ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ചിരിക്കണം, അല്ലെ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കണം, അല്ലെ. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ 30 ആള് 40 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 50 ആളോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണം പറയാ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് വെദർ യു പ്രിഫർ വിൻഡോ സീറ്റ് ഓർ വെദർ യു പ്രിഫർ ഐൽ സീറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. ഇതൊന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സീറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് വളരെ റേറാണ്. ഈവൺ ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ഐ വാണ്ട് വിൻഡോ സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതൊരു നോക്കിയിട്ടേ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സർവീസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളാരെയാ പറയാ, വി ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, വി ബ്ലെയിം ദ എയർലൈൻസ്. നമ്മളെ എയർലൈൻ ഇവർക്കൊന്നും വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രൊഫഷണലി. സോ പ്രൊഫഷണൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്, ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ മര്യാദ അക്നോളജിയും ഗ്രീറ്റിയും വിഷ് ചെയ്യും, അല്ലെ, എല്ലാം പറയും. അവസാനം അവരെ നിങ്ങൾ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സർവീസ് എയർലൈൻ ആണ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്. അതുകൂടാതെ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എയർപോർട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരിക്കൽ സിംഗപ്പൂർ വൈസ് ബാലി പോയായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ ബാലി നേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ദ്വീപാണ്. ഒരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ്, ലോകത്തിലെ 10 ബെസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഒന്നാണ് ബാലി. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ഐ ചൂസ് ദിസ് ടൂർ പാക്കേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ടൂർ പാക്കേജ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലാണ് പോകുന്നത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോകാം, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ സിൽക്ക് എയർ ഉണ്ട്, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ പോകും. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് 787 ഡ്രീം ലൈനറാണ് പോകുന്നത്. അതിൽ പോയി തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 എയർലൈൻ, നല്ല നമ്പർ 1 എയർപോർട്ടിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സർവീസും നല്ല സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫുൾ സർവീസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോ കൂടാതെ അതില് അവര് കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്തെന്താ അറിയോ? They were given some another bonus or attraction for customers. Those who are traveling through Singapore, they will get a 1,000 rupees voucher. 1000 രൂപയുടെ ഒരു വൗച്ചർ ഫ്രീ, ഒരു യാത്രക്ക് ഒരു വൗച്ചർ. So that voucher you can buy anything from the airport. അത് ഫുഡ് കഴിക്കാം, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം, വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ സാധനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം, ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാം, വാട്ടർ പർച്ചേസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു 3 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ 3000 രൂപ അവർക്ക് കിട്ടി, അല്ലെ. അപ്പോ ഐ ഓൾസോ ഗോട്ട് ദാറ്റ് വൗച്ചർ ആൻഡ് ഐ പർച്ചേസ് സം ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ എയർപോർട്ട്. 1000 rupees കണക്കായിട്ട് വാങ്ങാം, ഇങ്ങോട്ട് തരില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്. ഇപ്പൊ ഞാനത് എനിക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എത്ര പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പല സംഭവങ്ങളും പല സാധനങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ് എയർലൈൻസ് ഒക്കെ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ ഹൈ ലെവൽ സർവീസ്, ബട്ട് ഓൾസോ ദേ വാണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ട്രാവൽ ത്രൂ സിംഗപ്പൂർ. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സിംഗപ്പൂർ വഴി നിങ്ങൾ വാ. സിംഗപ്പൂർ വഴി വരണ്ടെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ വന്നാലേ സിംഗപ്പൂർ വരാൻ പറ്റും, അല്ലാണ്ട് വേറെ എയർലൈൻസിൽ അവരുടെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പോകണ്ടെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ തന്നെ വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങുമോ? ഒരിക്കലും ഇറങ്ങില്ല. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ശ്രീലങ്ക എയർലൈൻസ് പോയിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ഇറങ്ങുമോ? ഇല്ല. ശ്രീലങ്ക എയർലൈൻസ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ശ്രീലങ്ക സിംഗപ്പൂർ പോകും. ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ തന്നെ വരണം നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എയർലൈൻസുകളും എയർപോർട്ടുകളും. ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ അവരെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെ ബാഗേജ് എല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി
നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെ, വളരെ പേഷ്യൻസും പൊളൈറ്റ്നെസ്സും എല്ലാം കാണിച്ച് വളരെ ആന്തരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവർക്ക് തോന്നണം ദിസ് ഈസ് സംതിങ് പ്രൊഫഷണൽ, ഒരു സർവീസ്. അപ്പൊ യു ആർ അല്ലെ, നിങ്ങൾ അവർ കാണുന്നത്, ദേ ആർ ഷോയിങ് യു, അവരെന്താ കാണുന്നത് ത്രൂ ദ കമ്പനി. അപ്പൊ നിങ്ങളിലൂടെ കമ്പനിയാണ്, എയർലൈൻസിനാണ് അവർ കാണുന്നത്, ആര് കസ്റ്റമർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ചലനങ്ങൾ അവർ നോക്കും. അപ്പൊ സീ സംതിങ് ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് ഇല്ല, ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഷോ ദം വേർ ടു ഗോ, വാട്ട് ടൈം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് അല്ല ബൈ ബൈ പറയും. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതെല്ലാം മറന്നുപോകും. പിന്നെ ആ പ്രൊഫഷണലിസം പോയി സാധാരണ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമായി മാറും. യു ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇൻ, യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ ചെക്ക് ഇൻ അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു സർവീസ് സെല് ചെയ്തു, ദ നോർമൽ വേ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ വേ. സോ പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കും നിങ്ങളാ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങി, എല്ലാ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങി, ഒരു കടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പെരുമാറ്റം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കും അല്ലേ. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാണ്ട് ട്രാവൽ പ്രൊഫഷണൽ ടു ഫൈൻഡ് ദ സർവീസ്, ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താ വേണ്ടത്? ഏറ്റവും നല്ല സർവീസും പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടണം അല്ലെ. അതാണ് എപ്പം കസ്റ്റമർ എന്താ പറയാ, കസ്റ്റമർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ദേ വാണ്ട് ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം, ബെസ്റ്റ് സർവീസ്, കുറച്ച് പൈസ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. കസ്റ്റമർ വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സർവീസ് വാങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കിട്ടുമല്ലോ, അതല്ല. സോ ദേ വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ലെസ് മണി, ബട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഹൈ ലെവൽ പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലെ, ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ, ഹൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അതാണ് നമ്മൾ, അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കഴിവുകളിലൂടെ അതൊക്കെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസും പ്രൊഡക്ട് നോളജും ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽസും ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസും, ഇത് മൂന്നും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓൾ ദീസ് ത്രീ ക്വാളിറ്റീസ് ടുഗദർ ഓൺലി യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് സർവീസ്. അല്ലാതെ ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ മറ്റൊന്നിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ യു കനോട്ട് ഗീവ് എക്സലന്റ് സർവീസ്. എക്സലന്റ് സർവീസിലേക്ക് ലെവൽ, ആ ഹൈ ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് ആകേണ്ട ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. വളരെ ചുരുക്കം അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റഡ് ആയത്. ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, നെവർ. ബിക്കോസ് അവരൊക്കെ യാന്ത്രികമായി ദേ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് സംതിങ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ബിസിനസ്. അല്ലാതെ കസ്റ്റമറെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഓൺലി വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വാസ് ഹാവിങ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് യൂറോപ്യൻ ടൂർ പോകുമ്പോൾ 8-9 രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തോമസ് കുക്ക് ആയിരുന്നു, തോമസ് കുക്കിന്റെ ടൂർ മാനേജർ. ഈ വാസ് എക്സലന്റ്. ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു, തിരിച്ച് നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ മ്യൂണിക്കിൽ വിടുന്നവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വളരെ പേഷ്യന്റ് അല്ലെ, വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് തോമസ് കുക്കിന്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. 14 ദിവസം പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, അവരെ പല തരത്തിലും അവരെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഒരു കഴിവിലൂടെ മാത്രം വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ടൂറ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിലോ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആവും അല്ലെ. ബിക്കോസ് ടൂറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വി ആർ പേയിങ് എവറിത്തിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. എല്ലാവരും പൈസ ഫുള്ളേ കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കിട്ടിയില്ല, ഇത് കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്തതിന് ദേ വിൽ ഓൾ ഹാവ് ഹൈ ലെവൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലും കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടും. കുറഞ്ഞാലേ പ്രശ്നം അല്ലേ. അപ്പോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാഷ് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. അതിലൊരു സർവീസ് പോയിന്റിൽ ഒരു സംഭവം. അതില് ഫ്രാൻസില് പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രാൻസിലെ 2ാമത്തെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ 2ാമത്തെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരെ ഐറ്റ്നറിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി ആ വലിയ 50-60 ഇപ്പത്തെ അല്ല, പണ്ടത്തെ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. അതിന്റെ പേരെന്തോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് ഒരു ഷാമ്പയിൻ അവിടുന്ന് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നു. ഷാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൈനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ടൂർ പാക്കേജിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ മേലെ പോയി. നമ്മൾ ആ 25 ആളും തന്നെ ഉള്ളൂ. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുണ്ട്. റിട്ടയർഡ് ആൾക്കാരുണ്ട്, പലരും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, വളരെ അഗ്രസീവ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൂല, ഏത് ഈ ഷാമ്പയിൻ ഇവിടെ ഇല്ല, അത് നമുക്ക്. അപ്പം പിന്നെ ചില ആൾ ഒരു ബാക്കി കുറെ ആൾ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് there is an option. അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ തരണം, അങ്ങനെയല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, സംതിങ് they were unable to അല്ലെ ഓർഗനൈസ്.
അത് വലിയ പൈസന്റെ സാധനമാണ്. അപ്പോ ചില ആളെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ദിസ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ദ ടൂർ മാനേജർ സാധാരണ 5 യൂറോന്റെ സാധനം 15 യൂറോക്ക് ഇയാൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. 15 യൂറോ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കണം. 15 യൂറോന് ഇയാൾക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, ഇയാളെ കാമാക്കി. ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറെ അടുത്ത് തന്നാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ കല്ലാൻ അവരോട് ആർഗ്യ ചെയ്യാനോ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, കയ്യിലുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഹൗ ദേ മാനേജ് ദിസ്, അവരുടെ വേറെ നമ്മളെ യുംഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഈ സാധനം എല്ലാവരും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇത് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഇഫ് സംതിങ് യു ആർ അവോയ്ഡിങ് then there is a big problem. അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മാഡം പുസ്തക് മ്യൂസിയം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലണ്ടനിലെ ലണ്ടനിൽ മാത്രമല്ല പലയിടത്തും, ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ തുടങ്ങി. അത് വലിയ ലണ്ടനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് പോയിട്ട് അതിൽ ഐറ്റിനറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിയം കാണാൻ അവിടെ എത്തിയത്. പക്ഷെ 4 മണിക്ക് അത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 4:30. അവിടെ നമ്മൾ സമയത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് വേറെ ആയി, അല്ല പിന്നെ മാറ്റി എന്തോ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 4:30. അപ്പൊ ഇത് ഇനി വേണോ പോകണ്ടിയോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈവേർട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി, ഈ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ പിന്നെ ആളുകളെല്ലാം കൂടി വെച്ചപ്പെടാക്കി, അതൊന്നും പറ്റില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ പിന്നെയും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അവിടെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം വന്നു. അതാ പറഞ്ഞു, കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളെ ലാക്സിറ്റി കൊണ്ടോ വേറെ ടെക്നിക്കൽ ലാക്സിറ്റി കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്താലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അല്ല, അത് മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും 4 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും മ്യൂസിയം കാണാൻ അത്രമാത്രം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് അത് ലൈറ്റിനറിയിലുള്ള സാധനം ആരും പിടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അതൊക്കെ എല്ലാവരെയും വരുമ്പോ ഞാനും കൊടുത്തു പല ടിപ്സ്, എല്ലാവരും ടിപ്സ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഞാൻ $20 മറ്റോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഡെലിവേർഡ് എ ഗുഡ് സർവീസ്. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതല്ല, നാളെ നിങ്ങളും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. സർവീസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നോളേജ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ജോഗ്രഫി തുടങ്ങുക, സകല സ്ഥലങ്ങൾ അറിയുക, പഠിക്കുക, മാപ്പ് മേടിക്കുക, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തുണ്ടോ യു യൂസ് ഓൾ ദാറ്റ്. ടീച്ചർമാർ പറയുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവർ പറയുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുമ്പോൾ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മാക്സിമം ടീച്ചേഴ്സിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നോളേജും അവരെ സ്കിൽസും പഠിപ്പിക്കൽ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പല ബുക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ദേ ആർ ഷെയറിംഗ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സംതിങ് അല്ലെ പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പഠിച്ചോളും, എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടേതായ ചില കഴിവുകളും അവരുടേതായ ചില അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഈ ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു 1 hour ക്ലാസ്സിലൂടെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി. മൊബൈലിലാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഒരു സ്ലൈഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര സമയമില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു 1 hour കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കസ്റ്റമർ ഫോക്കസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ അതിൽ കൂടുതൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലാസ്റ്റ്. Being polite and friendly is the foundation for building excellent customer service. Being polite and friendly. ഈ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. there is something foundation. Being polite and friendly is the foundation for building excellent customer service. കസ്റ്റമർ സർവീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പൊളൈറ്റ്നെസ്സും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതൊന്നും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇക്കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ചറിയാം. കഥകൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കോളേജിൽ പോവാം. അപ്പൊ പാടൊന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട്? അതും പാഠം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖം തിരിക്കുക. അത് പാടില്ല. ഏതൊരു അധ്യാപകർ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ചില സ്റ്റോറീസ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം. അതിലൂടെ ചിലത് പലതും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്റെ അനുഭവമാണ്, ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്ന അനുഭവം ഇപ്പൊ ഇക്കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക്. കാരണം അവർക്ക് ഇത് കേട്ടില്ല. എന്ത് കേൾക്കണം ഏത് കേൾക്കണം നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പിടിച്ചെടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള മാത്രം വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ഇന്ന് 40-50 കുട്ടികളിൽ പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നോർമലായിട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും പറയണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഫിലോസഫി ഉണ്ടാവും, കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടാവും, കുറെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും, അനുഭവം ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കസ്റ്റമർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണ്ട. കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ്. Customer wants everything on time because they are paying you.
ഇനി അവരെ പഠിപ്പിക്കാനോ അവരെ ചുറ്റിക്കാനോ ഒന്നും അതിനൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല. അവര് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സർവീസ് വരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ യു ആർ പ്രോമിസ്ഡ്, സോ യു ഷുഡ് ഡെലിവർ എക്സലന്റ്. അവരെ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കലാണ് നിങ്ങളെ പണി. അല്ലാണ്ട് വെറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ കൊണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? you will be having a permanent base of lot of customers. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ മുഴുവൻ കസ്റ്റമറെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ? അവരുടെ ടേസ്റ്റുകളും അവരുടെ രസങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഇനി നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയും, സാർ ഇന്നേ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പേരൊന്നും ചോദിക്കൂല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ HDFC ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ എന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസിൽ അപ്പോൾ അവരെ കമ്പ്യൂട്ടർ തെളിയും. ഞാൻ അവരെ എന്നോട് ആരാന്നൊന്നും ഞാനാണ് വിളിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊന്നും ഒരു ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആകേണ്ട സമയം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഹൈ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങിന് വേണതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് nowadays. only those people who have thorough skills, അല്ലെ, നല്ല സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യലെ, മത്സരിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കളികളൊക്കെ വിടുക. ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് സംതിങ് എക്സൈറ്റിംഗ്. there is no doubt. it is totally different from other industries. കേട്ടോ, ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാം. അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. പ്ലസ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പ്ലസ് ടിക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും നല്ലത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടു. ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 4 കൊല്ലേ വേണ്ടു മാക്സിമം. അല്ലെങ്കിൽ 3 കൊല്ലത്തിനടുത്ത് തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ബയോട്ട കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം തരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് എവറിവെയർ. ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ഞാൻ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തലശ്ശേരി പഠിപ്പിച്ച കുറെ കുട്ടികൾ എയർപോർട്ട് പോയി. ഞാൻ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ യാത്രയും ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു. ഞാൻ നിങ്ങളെന്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു കളിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് കുറെ സാധനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. യു ഡു ബൈ യുവർ സെൽഫ്. പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുക, കണ്ടറിയുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രൊവാക്റ്റീവ് അല്ലെ? പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വേണ്ട, റിയാക്റ്റീവ് അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും വലിയ കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുക. 3 മാസം അവർ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എയർപോർട്ട് പോയിട്ട്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും. നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ എയർപോർട്ട് പോയിട്ട്. അതുപോലെ 3 മാസം ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിങ്ങൾ 3 മാസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ യു മേ ബി ഹാവിംഗ് ഗുഡ് നോളേജ്. നിങ്ങൾ വിസ പഠിക്കും, ടിക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കും, ഇൻഷുറൻസ് പഠിക്കും, അത് പഠിക്കും, ഇത് പഠിക്കും, എല്ലാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ 3 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ പ്രാധാന്യം മറന്നുകൊണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും, ഹോട്ടൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്. ഭയങ്കരമായ മേഖലയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ല വെൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെ നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയും നല്ല കഴിവും അല്ലെ. ഇതെങ്ങനെ ജനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ ഹാപ്പി ആക്കാനും എല്ലാം സത്യസന്ധമായ അല്ലെ, എല്ലാം ഹോണസ്റ്റ് വേ ആണ്. ഇവിടെ തട്ടിപ്പൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സിൽ പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാവുന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. വാട്ടവർ യു ആർ പ്രോമിസിംഗ് അല്ലെ, നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക, നല്ല പൈസ കൊടുക്കുക, അതിന്റെ വാട്ടവർ അതിന്റെ കസ്റ്റമർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് മാക്സിമം വസൂൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സോ സേവ് ദെയർ മണി ആൻഡ് മേക്ക് മണി. ഓക്കെ സർ, അത് മാഡം ഇത് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് പറയണേ. ഹലോ മാഡം, സമയം ആയിട്ടുണ്ട് പറയണേ. കഴിഞ്ഞോ? No problem. We can continue for I think 10 more minutes. Okay, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കൊടുക്കാം, ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഡെലിവറിംഗ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. Customer service is also about delivering what is promised and expected by the customer. കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതും പ്രോമിസ് ചെയ്തതുമാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത്? കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്താലും കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് അവർ കിട്ടിയത്. അത് തന്നെയാണോ അവർക്ക് കിട്ടിയതെന്നായിരിക്കും അവർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കഥകൾ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവിടെ, അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും? പൊതുവെ എന്താ പറയാന്നറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇന്നേ ഹോട്ടലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, ഇന്നേ സാധനങ്ങളാണ്, ഇതിന്റെ മുമ്പേ പോയ ടൂറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ഇതിന് മുമ്പേ പോയ ഒരു വീഡിയോ, ടൂറിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലോ എല്ലാം അവർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ they are getting an idea what type of hotel it is, what are the attractions, how we are going, how we are enjoying, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ അവരോട് കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ വലിയ മനക്കോട്ടകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പോവാം അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പലരും നിങ്ങളുടെ ടൂറിനൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഫുഡ് പിടിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ വലിയ ഫുഡൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലും ചെറിയ ഫുഡായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുമരകത്ത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഈ 1 മാസം മുമ്പേ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ടൂർ കിട്ടി. ഞാൻ പോയി.
പൈസ കൊടുത്താൽ 5,000 റുപ്പീസ് ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പൊ കൂടെ 10-40 പേരുണ്ട് കൂടെ, എല്ലാവരും വലിയ ഫാമിലീസും അവരും കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് വലിയ റിസോർട്ടിലാണ്, ഭയങ്കര റിസോർട്ടിൽ, കളത്തിൽ റിസോർട്ട്, അല്ല 5 സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് റിസോർട്ട്. അവിടെ ഉച്ചക്ക് ചെന്ന പാടിന് ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലഞ്ച്. അപ്പൊ ലഞ്ചിൽ ഇവര് ഈ കായൽ കരയ്ക്ക്, വേമ്പനാട് കായലിന്റെ കരയില്ല, നിയർ ദ ലേക്ക് അല്ലെ ഷോറിലാണ്, ഏത് വേമ്പനാട് ലേക്കിന്റെ നിയർ ടു ദ വേമ്പനാട് ലേക്ക്. വേമ്പനാട് ലേക്കിന്റെ കരയിലുള്ള വലിയൊരു റിസോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ, ആ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കായൽ റിസോർട്ട് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ഭയങ്കര ഫിഷ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ മൈൻഡിലുള്ളത്. അവിടെ പോയാൽ ഇങ്ങനത്തെല്ലാം കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മീൻ, അവിടെ ഈ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച വലിയ കരിമീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ചെറിയ മത്തികളൊക്കെയാണ് പൊരിച്ചതൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അതൊരു നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതായിരുന്നില്ല അവരെ കണ്ടത്. ഇവർ വേണ്ടത് വലിയ ചില ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിലുണ്ടാവുന്ന ഇവർ വിചാരിച്ചത് ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയത്? The person who is organizing the tour has to arrange all this. ഇപ്പൊ നാളെ റിസോർട്ട് പോയിട്ട് അവരോട് പറയണം, ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന ഐറ്റം ഒക്കെ വേണം, അതിന് പൈസ കൂടുതലായാലും അതിന് കുറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് പറയാതെ കൊണ്ട് അവരെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ 40-35 ആളും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫുഡ് പിടിച്ചില്ല ഉച്ചക്കത്തെ. പോയില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ തന്നെ പോയി. അത് അവിടെ ചെന്ന പാടില്ല, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ഉടനെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ചോദിച്ച് പഠിച്ച് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ആക്കി തരണം. രാത്രി ഇത് മേക്കപ്പ് ആക്കി, ഓക്കെ, അത് നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ടൂറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാം മൈന്യൂട്ട് ആണ്, മൈന്യൂട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളെ തുന്നുന്നില്ലേ, അല്ലാണ്ട് ഒരു തുന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു 4 വരി വിട്ടിട്ട് അടുത്ത് തുന്നാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. തുന്നുന്നെല്ലാം അടുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ തുന്നണം, അത് ഏറ്റവും അടുപ്പിച്ചിട്ട്. അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് അറിയാം, ഇവർക്ക് അറിയാം, അവർ മനസ്സിലായിക്കോളും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അസംഷൻ ഒന്നും പാടില്ല, നോ അസംഷൻസ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാനും പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഞാനും നിരീക്ഷിക്കാനും പോയത്, ഞാനിതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പലതും പഠിക്കും. എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്റെ ടൂർ മാനേജർ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആവേണ്ട കാര്യം അവര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്ത്, കുറെ സ്പീക്കേഴ്സിനെയും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കുറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചാർജ് കൂടിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം ഫുഡായിരിക്കാം, ചിലപ്പം നല്ലൊരു ഹോട്ടലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നല്ല ഒരു രീതികളായിരിക്കാം, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു വീഡിയോ, ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, യു ഹാവ് സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, അല്ലെ, വീഡിയോ ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ചാനലുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കൃത്യമായ കാര്യം കേട്ടോ. സോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഡെലിവറിംഗ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോമിസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കസ്റ്റമർ ഡെലിവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And also, customer service is defined as the degree to which a customer's needs are met and the customer's level of satisfaction. പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു 100% ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ, നമ്മളെ പുതിയ കസ്റ്റമറെ പിടിക്കലാണോ, അല്ലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമറെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭകരം? എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ചെയ്താലാണോ അത് കമ്പനിക്ക് ലാഭം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ പുതിയ കസ്റ്റമർ പിടിക്കലാണോ ലാഭം? സീക്കിംഗ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് 90% എക്സ്പെൻസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് 90% ചെലവ് കൂടിയ കാര്യമാണ്. 90%. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം, സ്റ്റാഫ് വേണം, ഫോൺ വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം, പലതും വേണം. പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കറന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് ഓൺലി 10%. അതിന് 10% ചെലവേ ഉള്ളൂ. 10% മാത്രം ചെലവേ ഉള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയേ ചെലവുള്ളൂ. കാരണം അവരെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലോയൽറ്റി, അല്ലെ, ലോയൽ കസ്റ്റമർ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ വരും, ദാറ്റ് ഇസ് ദേർ. പക്ഷേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടല്ല, എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യു നീഡ് ടു ആഡ് മോർ ബിസിനസ്, അല്ലെ, പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മാഡം. Hello, madam. Yes, sir. I'm here only. Tiranayo, Aidlalo. No, we can have an interaction session, sir. No. Okay, right. 5 or 10 minutes, we can have an interaction. Yes. And ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, അവരെ കാണുമോ? കുട്ടികളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, അവരൊക്കെ ഇൻഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ? Sir, it is streamed through YouTube. If anybody asks question, we can. No problem. Anybody can. So please, anybody, if you have any doubt about this industry, about the topic, about the service, please ask directly. We can discuss. Please come forward.
because we all want people to be bold about whatever to see doubts. You should have the doubts. Doubts ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ knowledge ഉണ്ടാവും. Doubts ഇല്ലാണ്ട് doubts, you have to create doubts. Doubt ഉണ്ടാക്കണം. Come on. Teachers, please come up with your questions. Sir, can you share your experiences of handling, problematic customers? Because you will be. Okay, very good. Okay. Yes. Problematic, how to handle a problem customers. Now, just recently, I just explained about one person who was aggressive. So anyway, there are 3 types of customers we can usually, you are learning in the management. പലതരത്തിലെ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റിനും അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സും അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമേഴ്സും ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സും അല്ലെ. അപ്പൊ അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? This aggressive customers, they want the reply or they want result immediately. They don't wait. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അഗ്രസീവ്. സോ എനിവേ വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് എവറി കസ്റ്റമർ ഇസ് കസ്റ്റമർ, വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ വാട്ട് എവർ. ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് they will ask for discounts. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് ഒരു തീരുമാനിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ഡൗട്ടുകളും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും, നോളജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. So aggressive customers, how you are going to handle these difficult and aggressive customers? അതിന് എന്ത് കഴിവാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഇൻ ദ എയർപോർട്ട്, ഞാൻ ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായത് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുൻപിൽ കണ്ട കൊച്ചിന്നോ എഴുതുന്ന എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. എയർ ഇന്ത്യയിലാണ് പോയിരുന്നത്. ഐ എം ട്രാവലിംഗ് എയർ ഇന്ത്യ. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എയർ ഇന്ത്യന്റെ മാനേജർ ഉണ്ട്. So one customer is shouting to the agent and as well as the manager. അവിടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജറോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാഗേജിൽ എന്തോ കുറച്ച് കൂടി പോയാണ്. So the check-in baggage is more than the allowed baggage allowance. So he is asking, I will not pay, I want this, I want to go without paying that, this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ മാനേജർ ഈസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ സച്ച് എ പേഷ്യൻസ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സൂര്യക്ക് പറഞ്ഞു, സർ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ, അങ്ങനെ എല്ലാതരം കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അയാളെ ശാന്തനാക്കി. ഭയങ്കര കഴിവിലൂടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. അത് ഞാൻ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബായി പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഓർമ്മ. ദുബായിൽ ഒരു ലീല ഹോട്ടലിലായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു റൂമിൽ. ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നു. 4-star ഹോട്ടലായിരുന്നു. നമ്മള് AC കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെ. പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം, വെള്ളം എന്തോ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോ എന്തോ. അപ്പൊ ഞാനത് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഹോട്ടലിലെ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു, ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ടൂർ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു. ടൂർ മാനേജറാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി. ബിക്കോസ് ഇപ്പം പൊതുവെ ഒരു ടൂർ പോകുമ്പോൾ ടൂർ മാനേജർ എന്താ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ള, അതല്ല ടൂർ മാനേജർ പണി. ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് മീൻസ് യു മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദ കസ്റ്റമർ കംഫർട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേ ആണ് പറയുക. ഒരു ടൂറിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും നമ്മളെ കംഫർട്ട് ലെവല് അവര് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അവരൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് തരലാണ് അവരെ പണി. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനല്ല അവർ വന്നിരിക്കും. അപ്പോ ഞാനിത് അവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ റൂമില് ബാത്റൂം ഈസ് സം പ്രോബ്ലം. ഹോട്ടൽ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മളെ ടൂർ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു. 1 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാം ഒരേ ഹോട്ടൽ തന്നെ. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരാരൊക്കെ വന്നു എന്തോ ചെയ്തു, അതൊന്നും ശരിയായില്ല. ഈ ടൂർ മാനേജർ ഹാസ് നോട്ട് കം ടു ദ റൂം ആൻഡ് ചെക്ക്ഡ് അറ്റ് ഓൾ. അയാൾ വന്നതുമില്ല, റൂം വന്നതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. 3-ാമത്തെ ദിവസം വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് റൂം മാറണം. ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ റൂം. വെദർ യു ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ, ചേഞ്ച് റെക്ടിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ഗിവ് എ ന്യൂ റൂം. അപ്പൊ അവരൊരു റൂം ഇല്ല, അതെല്ലാം ഫുൾ ആണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓണറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സി ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം, യുവർ ടൂർ മാനേജർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റൻഡിങ്, ഹോട്ടൽ ഈസ് നോട്ട് അറ്റൻഡിങ്, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫുൾ പൈസ കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ അയാൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ടൂർ, ഹോട്ടലിൽ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മറ്റേത്. അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വന്നിരുന്നു, ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല. ബസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടൂർ മാനേജർ വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങളാരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാമോ, ഇതാന്നല്ല എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആളെ മുമ്പ് തന്നെ നാണം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 3 days we told you that there is a problem. You did not come and check. You did not ask me. You did not ask any comfort level or anything. You have not arranged to change the room, nothing. And you are asking me to come and change the room now. Now I am in the bus. ഞാൻ ബസ്സിൽ 10 മണിക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറയാ, റൂം മാറിക്കോന്നു. അത് വന്നിട്ട് ഷവര് ഒച്ചത്തില്
ഒരു മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ വന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? പൊളൈറ്റ്നെസ്സും ഇല്ല, പേഷ്യൻസും ഇല്ല, നോളേജും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ എ കസ്റ്റമർ, വെരി ബാഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഒരു ടൂർ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ 5 പ്രാവശ്യം ടൂർ പോയ ഒരാളാണ്. ഒരു ചെറിയ അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ? അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല, കസ്റ്റമറെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. അയാൾ എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വണങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോ വണങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അവരോട്. കസ്റ്റമറെ നിങ്ങൾ കുമ്പിടേണ്ട കാര്യം നമ്മളില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ദാറ്റ്. അവസാനം മാനേജർ ഇയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഹോട്ടലിന്റെ റിസപ്ഷനിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ നമ്മളെ ടൂർ ഗൈഡ് 2 ഗൈഡുണ്ട്, ഒന്ന് ദുബായിലെ ഗൈഡുണ്ട്, ഇയാളും. ദുബായിലെ ഗൈഡ് ഈസ് ആൻസറിങ് ഇൻ വെരി വെരി പ്രൊഫഷണൽ വേ, പൊളൈറ്റ് വേ. ഈ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നയാളാണ് ഇങ്ങനെ മോശമായി പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഈസ് ഇലിറ്ററേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ അത് നമ്മളെ പോലത്തെ സീനിയർ ഒരാളോട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജർ സെഡ്, സീ സർ, വി വിൽ ചേഞ്ച് ഓർ വി വിൽ ഡു എവറിത്തിങ് ഫോർ യു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോറി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പം എന്റെ ഇപ്പം റൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കുക, ഞാൻ പോയി വരുന്നത് ശരിയായിക്കോ, അത് ശരിയാക്കിയില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ ഇയാളെന്ന് പിന്നെയും ടൂർ മാനേജർ എന്താ പറയുന്നത്? സി ഡു ഗീവ് സംതിങ് ഫോർ ഹിം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയുന്നത് ആർക്ക്? ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനോട്. ഇയാൾ റൂം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്ക്, എനക്കൊന്നും അറിയണ്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്, ഞാൻ അഗ്രസീവ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അഗ്രസീവ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ, ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളെന്ത് പറഞ്ഞു, അതും സാരമില്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ 2 ദിവസമല്ലേ. നോ, അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും, നമ്മളെ പാസീവ്നെസ് ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ലെവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു AC വർക്ക് ചെയ്യണം, നല്ല ഫുഡ് ആയിരിക്കണം, നല്ല റൂം ആയിരിക്കണം, നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ബാത്റൂം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ അഗ്രസീവ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വൈസ് അയാള് എന്നോട്, പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെ, ഹൗ ഐ ബിക്കം കൂൾ, ബിക്കോസ് ബൈ ഹിയറിംഗ് ദ റിപ്ലൈ ഫ്രം ദ ഹോട്ടൽ പീപ്പിളിന് അറിയാം, അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ അവര് പണി പോകും. അപ്പൊ അവര് കൃത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ ഇത് മനസ്സിലായി, സാറ് ചെയ്തു തരാത്ത സംഭവം നമ്മളത് നോക്കി ചെയ്തു തരാം, വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് മാക്സിമം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് കൂളാക്കി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വൈസ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് വെരി, വളരെ ചെറിയ എന്ത് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കൈറോ പോയപ്പോ, കൈറോ ഒരു ഹോളി ലാൻഡ് ടൂർ എന്ന് കേട്ടത്, അത് വലിയ ഫേമസ് ടൂറാണ് ഹോളി ലാൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഞാനും പോയിരുന്നു. സോ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ താബ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര റിസോർട്ട്, 100 കണക്കിന് റൂമുള്ള റിസോർട്ടിലാണ്. റൂം കിട്ടി നോക്കും ബാത്റൂമിൽ ഫ്ലഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പറഞ്ഞു ഫ്ലഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. മാനേജറാണ് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന 2 ഫാദേഴ്സ് ആണ്, അവർ ടൂർ മാനേജർ ഒന്നുമില്ല, അവരൊന്നും വന്ന് നോക്കിയൊന്നുമില്ല. അവർക്കൊന്നും, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സർവീസിൽ വളരെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറെ എന്തെങ്കിലും റൂമിലാക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാം പോവാൻ, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവസാനം ഞാൻ അത് മാനേജറോട് പറഞ്ഞു, റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു, അവർ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് പോയിട്ട് അതാണ് ഷൗട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ 4-5 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, മാനേജർ അവരെല്ലാം വിളിച്ചു. അവർ ഈജിപ്തുകാർക്കെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ കിഴങ്ങന്മാരാണ്. ഞാൻ നാളെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് 3-4 ആൾക്കാർ വന്ന് അതൊക്കെ വലിയ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ റൂമായിട്ട് തന്നു. സാർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ദേ ഡോണ്ട് ടെൽ. ഒരു ദിവസമല്ലേ, നോ പ്രോബ്ലം, അതിനാണ് ഒരു ദിവസത്തിനാണ്, പിന്നെ ഒരു ദിവസമാണ് പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെ. സോ അങ്ങനെയുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസും എയർപോർട്ടിൽ വരാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് ഹോട്ടൽസിലാണ്, എയർലൈൻസിൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കുറവാണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഹിയർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റുകൾ മുഴുവൻ വരാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോ ലെവൽ സ്കിൽസ്. എങ്ങനെ കസ്റ്റമറെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ അവരോട് എങ്ങനെ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് മേ ബി വളരെ വലിയ ലെവലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും, പലരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും, അവർക്ക് ചില ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ പലതും കാണുന്നത് ഒരു ആൾ കൂടെ വരും, വെറുതെ നമ്മുടെ കൂടെ വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവര് നമ്മളാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ആകേണ്ടത്. യു ആർ ഓൾ ബി എ ഗുഡ് ട്രാവൽ ടൂർ മാനേജർ ആയിട്ടോ ട്രാവൽ മാനേജർ ആയിട്ടോ ടൂർ ഗൈഡ് ആയിട്ടോ വാട്ടെവർ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ കംഫർട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം കാണാനല്ല. നിങ്ങൾ അതിലൂടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഡ്യൂട്ടി. നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമറെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അത് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് അത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഓരോരുത്തർ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. വളരെ ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഐഐടിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഒരു കൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭയങ്കര, യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദം. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും. വാട്ട് യു ഡു? എന്താ ചെയ്യുക? ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ കോൾ ഡയറക്ട്ലി യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം ടു ഹെൽപ്പ്.
ഇതേ അവിടെ ഈ സമയത്ത് അതേ ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ, സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ. അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും സുപ്പീരിയർ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഇഫ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ അവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുക, അല്ല അവരെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പരസ്പരം കഴുത്ത് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക കഴുത്ത് പിടിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ടൂർ പോയി വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നിക്കൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അത് ഇത് മറ്റേ അവിടെ കശവിശ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമായത് കേട്ടോ, അല്ലെ പൊതുവെ വേറെ ഇടിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും 50,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ വിചാരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി പറഞ്ഞൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഈ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ പലരും പറയും, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ടൂർ എവിടെയാ പോയത് വിയറ്റ്നാമിൽ. അവിടെ ഏത് എയർലൈൻസിലാണ് പോയത്? മലിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എയർലൈൻസാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു എയർലൈൻസിൽ പോകുമ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എയർലൈൻസിൽ എല്ലാ ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും എല്ലാം കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചില ആളുകളോട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് മലിൻഡോ എയർലൈൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ്, അല്ലെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണ്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, ഫുൾ സർവീസ് ആണ്, എല്ലാ മീൽസും കിട്ടും, എല്ലാ ഡ്രിങ്ക്സും കിട്ടും, അതുണ്ട് ഇതിന്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത എയർലൈൻസ് പോയിട്ട് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നീ എന്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലെ ആദ്യേ. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഓൾ. ഒരു ഐറ്ററി ആയിരിക്കും, അത് വേണ്ടിക്കൽ അയച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുക. കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ കോഡും ഐറ്റനറിയും ഒന്നും വായിക്കാൻ അവരെ പണിയല്ല. നിങ്ങൾ അവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം ഈ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരും. അവിടെയുള്ള ഈ കസ്റ്റമറെ സർവീസും പോയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പൂച്ച ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള പല ട്രാവൽസും പൂട്ടിപ്പോണ്ട അവസ്ഥയിൽ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ഈ ക്ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? they cannot survive because they are not able to improve their service level. അല്ലാതെ നല്ല ട്രാവൽ ഏജൻസികളൊന്നും പൂട്ടിപ്പോണ്ട ഒരു സാധ്യതയില്ല. നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ പോയതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വേറെന്താണ് മാഡം പറയുന്നത്? വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വേറെ സബ്ജക്ട്? വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയാ, സ്ഥലങ്ങളോ രാജ്യങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ല വരട്ടെ, എന്താ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം? ഞാനല്ലേ പഠിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു 10 ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയോ. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. പേടിക്കാനത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ കസ്റ്റമർ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കഥകളൊക്കെ പറയേണ്ടവരല്ലേ? ഞാനേ പേടിക്കേണ്ടത്. ആസ്ക് പറഞ്ഞോ. ആരെങ്കിലും ഒരാളെന്ന് ചോദിക്കും, നല്ല രസമുള്ളൂ. എനിബഡി ചെറിയ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളെ ജോലിനെ പറ്റിയോ, ഇതിന് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നയോ, അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നോ, എവിടെയാണ് നിങ്ങള് വിഷമം തോന്നുന്നതെന്നോ, അല്ലെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വെണിയിലാണ്ടെന്നോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. എന്ത് ചോദിക്കാം? Sir, in your viewpoint, how long it will take to survive the industry? Surviving the industry means usually maximum another 6 months. Okay. Maximum 6 months. But now in India, in survival, it is already started. Domestic tourism started everywhere. Everywhere it is started because Kashmir is started. I am planning to go to Kashmir, and also I have a plan to go to Himachal Pradesh. In India, domestic tourism started. Only thing outbound. Outbound it is not at all to be. I mean, as far as my concern, outbound is not good for the. But most people prefer outbound tours. Otherwise, inbound is also, once the international traffic is open, inbound. Outbound is also started for Maldives, Armenia, അങ്ങനെ കുറച്ച് ശ്രീലങ്ക, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടത്തേക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ മോസ്റ്റ്ലി നോർമൽ വിൽ ടേക്ക് അനദർ 6 months. അപ്പോ ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 6 months എവറിത്തിങ് വിൽ കം അപ്പ്. മെനി പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ. സോ ദെൻ ഹു ആർ ദെയർ ടു അറേഞ്ച് ഓൾ ദിസ്? ഇതിപ്പോ എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടും പലരും ആൾക്കാരും പല വഴിക്കെല്ലാം പോയി. ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി, ചായക്കട തുടങ്ങി, ഇതൊക്കെ പോയി. അപ്പോ നല്ല സാധ്യതകൾ ആടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അനദർ 6 months.
ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്റെ അറിവില് ഞാനിപ്പോ എനിക്കിത് നമ്മളിൽ നിന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ ട്രാവൽ പ്രൊഫഷണൽ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് affected me at all. Because I am only problem I affected is I was planning to travel 3 countries. It has not happened. ഞാൻ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. But also I am traveling any nearby areas as well as the north and അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. Yes, madam. Any other? No other questions are coming so far. No questions. Is it okay? It was boring. It's interested or whatever it is, because I just shared few of my experience with you. Anyway, thank you for giving an opportunity. So anyway, let us see again. Okay, madam. Thank you. Thank you, students. Thank you for It was listening. really a motivating session for us, where we could get more insights into the customer service particularly. And sir, I really appreciate your attitude for taking this wonderful session, because, you know, when I shared about our internship program, you yourself willingly came and told me that you will take the session. So it is really appreciable. And I really thank for your kind attitude and the spontaneous speak and the precious time. Really, you know, on behalf of all the students and all the teachers of Kannur University, I extend heartfelt gratitude